Dear students, today we are going to discuss about ISLM model. So ISLM model was developed by J.R. Hicks and A.H. Hansen, and therefore this model is also called Hicks-Hansen model or general equilibrium model. Okay, so this general equilibrium model or general equilibrium framework or Keynesian general equilibrium model. So this model explains simultaneous equilibrium in the real market and monetary market, or in the real sector and monetary sector. Okay, so in this general equilibrium model, there are two sectors, real sector and monetary sector, or product market or product or goods market and money market. Okay, so these two sectors, real sector and monetary sector, or the product or goods market and money market, are simultaneously bringing together, or simultaneous equilibrium in both these markets are considered when we are dealing with ISLM model. So therefore, in order to study the equilibrium between, or the simultaneous equilibrium of these two markets, we have two tools, that is IS curve and LM curve. Okay, so this IS curve represents equilibrium in the goods market, LM curve represents equilibrium in the money market. So combining both this IS and LM curve, we can derive ISLM general equilibrium model. Okay, so this ISLM model is used in income, employment and interest rate determination. Okay, so real sector or this goods market, it is the output and employment sector where there is supply and demand of goods and services. At the same time, monetary sector or money market determines supply and demand for money and money substitutes. And the integration of both this real market and money market, or goods market and money market, give rise to the general equilibrium model or general equilibrium situation. Okay, so now this general equilibrium model is composed of two parts. One is product market or goods market, and second is monetary sector or money market. And the ISLM model shows how the product and money market interact to determine the level of income and rate of interest at which both the markets, that is both the product and money market, are simultaneously in equilibrium. So what we have to determine is the rate of interest and income level, interest rate and income level at which product market should be in equilibrium, money market should be in equilibrium, and also both these markets should be simultaneously in equilibrium. So first we have to deal with product market equilibrium or goods market equilibrium. Okay, so product market or goods market is denoted or represented by the IS curve, where I represent investment and S represent savings. And we have to find out this saving investment equality. So the saving investment equality brings the product market
equilibrium. And here we have to derive the IS curve. How this IS curve will be derived. So product market is the market for goods and services. We know that. And the equilibrium condition is S equal to I. That is saving investment equality. So we have to derive the IS curve. Derivation of. Okay. This IS curve shows various combinations of level of income and rate of interest. Okay. So this curve shows various combinations of level of income and rate of interest at which saving equal to investment. So ഏത് ഇൻകം ലെവലും ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള പല കോമ്പിനേഷൻ, ആ കോമ്പിനേഷനിൽ സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഈ ഒരു സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ IS കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. Thus IS schedule or IS curve reflects the equilibrium in product market. It is also called real sector equilibrium, product market equilibrium or goods market equilibrium or real sector equilibrium. Okay. Now it is assumed that investment is a decreasing function of interest rate. We know that investment is depending upon the interest rate. With a fall in interest rate, people will be interested to invest more and more. So for people, lower interest rate will be profitable for making more investment. Therefore, we can say that there is a decreasing or inverse function between investment and rate of interest. Okay, so investment is a function of interest rate and it is a decreasing function of interest rate. Now coming to saving. Saving is a direct function of level of income. Yes, because we know that when there is an increase in income, we will save more. So income കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സേവിങ് നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവിങ് is a direct or increasing function of income, and we can represent S as a function of income level. Now we got two situations. I is a function of R, S is a function of Y. Then we can find the equilibrium condition. Okay, equilibrium condition is, we know that S is equal to I, or saving which is a function of income equal to investment which is a function of interest rate. Okay, so based on this idea or based on this relation, we have to derive our IS curve. So as we have already said, IS curve shows the combination of rate of interest and level of income at which saving equal to investment. Okay, so based on this, let us we are using 4 graphs in order to derive the IS. This is A, B, C, D. 4 figure
നമ്മളൊരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ എ ബി സി ഡി ഈ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവും ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രാഫ്. അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ IS കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ, ദിസ് പാർട്ട് എ ഷോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുമാണ് പാർട്ട് എയിലുള്ളത്. കാരണം പാർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, അല്ലെ ഡിക്രീസിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും? ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇത് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പം 2 പോയിന്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. Okay, let this be I, correspondingly R. ഇത് I1 എന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് R1. അപ്പോൾ R ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, I ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറഞ്ഞപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആറിൽ നിന്ന് R1 ആയിട്ട് കൂടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 പോയിന്റും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. മുകളിലത്തെ ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 പോയിന്റും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, now this is part B. Part B shows 45-degree line which is the line of equality. സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റി, ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 45-degree ലൈൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃത്യം നടുക്ക്. ദിസ് ഇസ് ദ 45-degree ലൈൻ ഷോയിങ് S equal to I. സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വാലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, ഇതും നേരെ മുകളിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഈ നെയിം ഇത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇതായി തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇതായി 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു I, ദിസ് ഇസ് S1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 45-degree ലൈൻ ഷോയിങ് ഈക്വൽ combination of saving and investment. That is part B. Then part C. Part C ലോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സേവിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത എസും S1 സേവിങ്ങിന്റെ 2 പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് S, ഇത് S1. ഇനി അപ്പോൾ പാർട്ട് സി എന്താണ്? സേവിങ് ഫംഗ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. സേവിങ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്? ഇൻകവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻകം ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്കറിയാം സേവിങ്ങും ഇൻകവും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവിങ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ
നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ എസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ. ബിക്കോസ് ഈ പോയിന്റിലാണ് സേവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ S1 കറസ്പോണ്ടിങ്ലി Y1. അപ്പം സേവിങ് S1-ൽ നിന്ന് S ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം ഇൻകം Y1-ൽ നിന്ന് Y ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സേവിങ് കൂടും. രണ്ടും തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട്. വൈയും Y1-ഉം. സിമിലർലി ആറും. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം IS കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ISLത്തിൽ IS കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻകം ലെവലും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ്. അവിടെ സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വാളിറ്റി വരണം. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ Y ഇൻകം വന്നു, Y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Okay, so this is R1, this is R. അപ്പം Y1-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് R1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വന്നു, Yക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് R എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വന്നു. ആൻഡ് we have to join these 2 points. This is the IS curve. നോക്കി, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് വേർ സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വാളിറ്റി. അപ്പം സേവിങ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൊണ്ടുവന്നു. അത് തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് IS കർവ് ഡെറൈവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഇത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു കർവ് വരച്ചു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് ശരിക്കും ഇത് സേവിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. എസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിലേഷനും അറിയാം, ഇൻകത്തിന്റെ റിലേഷനും അറിയാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റും. അവിടുന്ന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചു, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ശരിക്കും IS കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ IS കർവ് is derived from all these other parts. That is saving function, investment function and line of equality use ചെയ്താണ് നമ്മൾ IS കർവ് ഡെറൈവ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് at R1 interest rate investment is I1. Okay, R1 interest rate-ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? I1. Then correspondingly നോക്കിയേ, ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ I1 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് S1 സേവിങ് വന്നു അല്ലേ? S1 സേവിങ് വന്നു. S1 എന്ന് പറയുന്നത് S1 ലെവൽ ഓഫ് സേവിങ് വിൽ ബി പോസിബിൾ ഓൺലി അറ്റ് ഏത് ഇൻകം ലെവലിലാണ്? Y1 ഇൻകം. അപ്പോൾ R1 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ I1 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി. I1 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, I1 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെവലിൽ S1 ആണ് സേവിങ്. ആ സേവിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻകം എത്ര വരണം? Y1. കാരണം അത് S1-ഉം Y1-ഉം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ Y1 ലെവല് വരണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ R1-ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും Y1-ഉം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. ഇനി R റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? Iക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റി ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പം S ആണ് സേവിങ്. ഇനി S എന്ന് പറഞ്ഞ സേവിങ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം
എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സേവിങ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം വൈ ആണ്. ഇനി ഈ ആറും ഈ വൈയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി, അതാണ് ഇത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? IS കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് IS കർവ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ, fourth figure, shows a combination of income and interest rate at which saving equal to investment. So this indicates the highest level of income associated with lowest level of interest rate. അല്ലേ? ഇൻകം ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ഇൻകം കുറഞ്ഞപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ IS കർവ് ഇസ് ഹാവിങ്. അപ്പോൾ IS കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓർ indirect relationship between income and interest rate. So IS curve is downward sloping or inversely related. Indirect relationship between income and interest rate is represented by using an IS curve. Okay, so this is the derivation of IS curve using 4 figures or 4 graphs. Now you have to look upon the slope of the IS curve. So IS curve can be steeply sloped or flat sloped. അപ്പോൾ IS curveൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള IS curve നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, ദ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ്, ഇഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ്, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് മാറുവാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെരി സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ IS കർവ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നോട്ട് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ IS കർവ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലോപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് this is R1 correspondingly Y1, this is R correspondingly Y. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറിൽ നിന്ന് R1 ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസേ വന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇൻകം ലെവല് Y1 നിന്ന് Yലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പോൾ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ IS കർവ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നോട്ട് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ IS കർവ് സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കും. അത് അതായത് ഇത് R1 Y1 ആറിൽ നിന്ന് R1 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസേ ഇൻകം ലെവലിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? നോട്ട് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ it will be steep. So the slope will be depending upon the sensitiveness of investment to interest rate. Second factor that is determining the slope of the IS curve, it is size of the multiplier. Okay, so size of the multiplier. So IS curve will be flat if the size of the multiplier is very large. Size of the multiplier can also determine the slope of the IS curve. So multiplier very large ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് IS curve ആയിരിക്കും.
ഇനി സ്മോൾ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ, മൾട്ടിപ്ലയർ സൈസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലയർ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ IS കർവ് സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കും. അതായത് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ സൈസ് വെരി ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് IS കർവും വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള IS കർവും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും IS കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതനുസരിച്ച് IS കർവിന് സ്റ്റീപ്ലി സ്ലോപ്ഡും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലോപ്ഡും ആകാം. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ.